اسرار کے سرچشمہ، انوار کے مطلع، دنیا جہاں کی شمع، بنی آدم کے بادشاہ، نامدار شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ جناب شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم اور اکابر اولیاء اکرام کے سرتاج ہیں۔ آئیے آپ کی حیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ 1173 عیسوی اوش میں پیدا ہوئے، 1235 عیسوی دہلی میں وفات پائی۔ اس حساب سے آپ کی عمر مبارک 62 سال ہے۔ آپ کے والد محترم سید کمال الدین اوش کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ کو اوشی کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اوش کرغستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ آپ کا اصل نام محمد قطب الدین ہے اور آپ کے مرشد آپ کو بختیار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اوشی آپ کے نام کے ساتھ اس لیے لگتا ہے چونکہ آپ اوش میں پیدا ہوئے۔ آپ کو کاکی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کئی روایات ملتی ہیں، آگے چل کر یہ روایات بیان کی جائیں گی۔ آپ کا شجرہ مبارک یہ ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد کمال الدین احمد دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 1.5 برس تھی۔ آپ کی والدہ نہایت پاک ذات صاحب صفات، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کی والدہ آپ کی سب سے پہلی استاد ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 5 برس ہوئی تو آپ کی والدہ نے اپنے ایک ہمسائے کو بلایا اور آپ کو اس کے ساتھ بھیجا کہ آپ کو مدرسہ میں داخل کروائیں تاکہ آپ مزید علم حاصل کر سکیں۔ آپ کا ہمسایہ آپ کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ ملے۔ آپ کو دیکھ کر وہ آپ کے ہمسائے سے کہنے لگے کہ اس لڑکے کو کہاں لے جاتے ہو؟ ہمسائے نے کہا کہ یہ لڑکا فلاں خاندان سے ہے اور اس کا باپ گزر گیا ہے، والدہ باقی ہے، اور انہوں نے مجھ سے منت کر کے کہا ہے کہ اس کو مکتب میں لے جاؤ اور کسی نیک معلم کے سپرد کرو تاکہ قرآن پڑھ سکے۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس بچے کو تم میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کو بہتر معلم کے آگے لے جاؤں کہ اس کی برکت اس میں تاثیر بخشے۔ ہمسائے نے جب اس بزرگ کے لہجے میں شفقت اور نرمی پائی تو راضی ہو گیا۔ وہاں ابو حفظ نام کا ایک معلم تھا جو کمال عبادت اور سعادت سے منسوب تھا۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے سپرد کر دیا گیا۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ لڑکا قبول حق تبارک و تعالیٰ کا ایک ولی ہوگا اور مشائخ نامدار کے زمرہ میں ہوگا، اس کو کمال شفقت سے کلام اللہ سکھاؤ۔ یہ سن کر اس معلم نے آپ کو دل و جان سے قبول کیا۔ پھر وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیخ ابو حفص حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ جو بزرگ تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھ کو ہمسائے کے سپرد کیا تھا کہ دوسرے معلم کے آگے لے جاؤ۔ راستے میں آتے ہوئے یہ بزرگ ہم کو ملے اور مجھ کو آپ تک لے آئے۔ شیخ ابو حفص نے فرمایا کہ اے فرزند، یہ پیر حضرت خضر علیہ السلام تھے جو تجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ جب آپ نے ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم مکمل کر لی تو اس کے بعد آپ کے من میں خیال آیا کہ اب مزید علم کہاں سے حاصل کروں، کس طرف کو جاؤں۔ آپ دن رات اسی سوچ میں رہنے لگے۔ آپ کو اولیاء کرام سے بہت محبت تھی۔ اولیاء کرام کے قصص اور واقعات بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کو ایک دعا آتی تھی جس کو پڑھنے کے بعد خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ دعا پڑھی جائے اور پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان سے یہ بات پوچھی جائے کہ اب میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے کس طرف کا رخ کروں۔ چنانچہ آپ وہ دعا پڑھنے کے لیے شہر میں ایک ویران اور غیر آباد مسجد تھی جس میں ایک بلند مینارہ تھا جسے ہفت مینارہ کہا کرتے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے پہلے مسجد میں دوگانہ ادا کیا، پھر اس مینارے پر چڑھ گئے اور دعا پڑھ کر نیچے تشریف لے آئے۔ جب مسجد سے باہر قدم رکھا تو ایک شخص کو دروازے پر کھڑا دیکھا جس نے شیخ قطب الدین پر ایک چیخ مار کر کہا کہ ایسے بے وقت تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ شیخ نے جواب دیا
کہ میں یہاں حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے اشتیاق میں آیا تھا، لیکن افسوس کہ دولت ملاقات میسر نہ ہوئی۔ اب میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم خضر سے مل کر کیا کرو گے؟ پھر اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا تمہیں دنیا کی خواہش ہے اور اس کے تجملات کو اپنا متی بنانا چاہتے ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے کسی کا کچھ قرض دینا ہے؟ شیخ نے فرمایا نہیں۔ اس شخص نے کہا پھر تو خضر کی ملاقات کا کیوں کر مشتاق ہے؟ ابھی ان دونوں میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک مرد نورانی لباس میں سر سے پاؤں تک غرق تھا وہاں نمودار ہوا۔ یہ شخص جو ابھی شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا، بڑی تعظیم اور اعزاز کے ساتھ اس شخص کے قریب گیا اور پاؤں میں گر پڑا۔ شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نورانی لباس سے آراستہ شخص میرے قریب پہنچا تو اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اس درویش کو نہ تو کسی کا قرض دینا ہے اور نہ دنیا طلبی کی خواہش ہے، بلکہ صرف تیری ملاقات کی آرزو رکھتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اسی اثناء میں آذان ہو گئی اور ہر طرف سے درویش اور صوفی جوگ در جوگ پیدا ہو گئے۔ پھر تمام بزرگ جماعت کے لیے صف آرا ہوئے اور تکبیر کہی گئی۔ پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور نماز پڑھائی۔ پھر وہ نورانی چہرے والے بزرگ آپ کے قریب آئے اور فرمایا کہ تم اصفہان چلے جاؤ۔ ناظرین، اصفہان ایران کا ایک شہر ہے۔ شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے رہنے والے ہیں۔ اصفہان کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں فوراً محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال آیا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور اصفہان کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب آپ اصفہان پہنچے تو انہی دنوں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ اصفہان میں موجود ایک مسجد میں جا پہنچے جہاں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر آپ پر پڑی تو آپ نے آپ کو دیکھتے ہی اپنی چادر مبارک اتاری اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ڈال دی۔ یہ آپ پر فیض کی پہلی نگاہ تھی۔ اس چادر ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ اب تم میرے مرید ہو۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قطب الدین 96 نوافل نماز ادا کرو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 3000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو۔ چنانچہ اس کے بعد یہ آپ کا معمول بن گیا۔ آپ اپنے مرشد کے ہمراہ رہنے لگے۔ جہاں آپ کے مرشد جاتے آپ بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ ایک طویل عرصہ آپ نے اپنے مرشد کے ساتھ گزارا اور خدمت کی۔ ایک دن آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی اور اپنی والدہ ماجدہ کو ملنے کے لیے واپس اوش تشریف لے آئے۔ جب والدہ کو ملے تو والدہ نے آپ کے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے آپ کا حکم ہو۔ چنانچہ آپ کا پہلا نکاح آپ کی والدہ کی مرضی کے مطابق کیا گیا۔ شادی کی مصروفیات میں آپ اپنے مرشد کا حکم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گئے۔ اسی دوران رئیس نامی آپ کے ایک مرید کو ایک رات خواب آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عظیم الشان قبا موجود ہے جس کے ارد گرد مخلوق کا ایک چمگٹا لگا ہوا ہے اور ایک چھوٹے قد کا آدمی بار بار اس خیمے میں آمد و رفت کر رہا ہے اور خلق جو اپنے پیغام دیتی ہے ان کا جواب سنتا ہے۔ اس آدمی نے خواب میں کسی سے دریافت کیا کہ اس خیمے میں کون ہے اور یہ چھوٹے قد کا آدمی جو بار بار اندر باہر آ جا رہا ہے یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ اس عالی شان قبا میں جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور وہ شخص عبداللہ بن مسعود ہیں۔ رئیس کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ میں حضور کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور باہر آ کر فرمایا جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تک تجھ میں میرے دیکھنے کی قابلیت پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن تو بختیار کاکی کے پاس جا اور میرا سلام پہنچا اور اسے کہہ کہ ہر شب کو تیرا بھیجا ہوا تحفہ میرے پاس پہنچتا تھا، مگر اب 3 روز ہوئے ہیں کہ تیرا تحفہ میرے پاس نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میں بیدار ہوا اور شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر کہا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام پہنچاتے ہیں۔ شیخ یہ سنتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ آقا نے کیا فرمایا ہے؟ میں نے عرض کیا
आप फरमाते हैं कि जो तोहफा तुम हर शब भेजा करते थे मुझे बराबर पहुंचता था, लेकिन 3 रातों से नहीं पहुंचा। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो उसी वक्त उस औरत को तलब फरमाया जिससे आपका निकाह हुआ था और उसका मुकर्रर हक महर अदा किया और तलाक देकर रुखसत कर दिया। बाद अज़ां फरमाया, बेशक 3 रातों से मैं तज़वीज में था और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफा पेश करने से यही तज़वीज का शुगल माने था। इसके बाद आपने वापसी का रुख किया और औश से बगदाद पहुंचे। वहां आपकी मुलाकात जलालुद्दीन तब्रेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। उन्होंने आपको बताया कि आपके मुर्शिद वापस अजमेर तशरीफ ले गए हैं। आपको जब इल्म हुआ तो आपने फौरन अजमेर का रुख किया। आपने बहुत से औलिया इकराम से मुलाकातें भी की। आपकी मुलाकात शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से भी रही, जो सोहरवर्दी सिलसिला के बानी हैं। फिर दिल्ली और अजमेर के बाद आपने मुल्तान का रुख किया। मुल्तान पहुंचकर आपने शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और उनके पास रहे। जब आप मुल्तान में तशरीफ फरमा थे, इसी ज़माना में कुफ्फार का एक बड़ा जर्रार और खूंखार लश्कर किला मुल्तान की दीवारों के नीचे आ बैठा और मुल्तान की तस्खीर का इरादा किया। मुल्तान का हाकिम, जो कबायचा के नाम से शोहरत रखता था, लश्कर कुफ्फार के दिफा के लिए इन बुजुर्गान दीन की खिदमत में आया और सूरत हाल वाज़िया की। हजरत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तीर कबायचा के हाथ में देकर फरमाया कि इस तीर को लश्कर कुफ्फार की जानिब फेंक दे। कबायचा ने ऐसा ही किया और सुबह होते ही जब लोगों ने देखा तो वहाँ एक काफिर का निशान भी मौजूद न था। हाकिम मुल्तान ने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि आप यहीं रुक जाइए। आपने फरमाया कि नहीं, ये जगह बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के हिस्सा में है। फिर मुल्तान से आप लाहौर गए और वहाँ से वापस दिल्ली का रुख किया। जब आप दिल्ली पहुँचे तो वहाँ के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुमिश ने आपका इस्तकबाल किया। बादशाह ने आपसे कहा कि आप मेरे महल में आ जाइए, मगर आपने इनकार कर दिया। फिर आप शहर के बाहर ही एक मुकाम पर ठहर गए। सुल्तान शमसुद्दीन हर तीसरे दिन आपकी खिदमत में आता और आपकी महफिल में बैठता। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता आपकी महफिल का असर उस बादशाह पर होने लगा और दिल की कैफियत बदलने लगी। बाद में यही बादशाह अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों में से हुए हैं। इन अय्याम में दिल्ली के शेखुल इस्लाम शेख जमालुद्दीन महमूद बस्तामी थे। फिर एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुमिश ने आपसे अर्ज की कि अगर आप करम फरमाएं और शहर के नज़दीक आ जाएं तो नहायत खूब होगा। आपने बादशाह की ये इल्तमास कबूल फरमाई और शहर के करीब एक मस्जिद अज़ालुद्दीन में क़याम फरमा लिया। तमाम अकाबर और अशरफ ने आपकी तरफ तवज्जो की और आपकी सोहबत में बहुत से लोग आकर बैठने लगे और बहुत से लोग आपके दीवाने हो गए। इन्हीं अय्याम में शेख बदरुद्दीन गज़नवी ने आपकी बायत की और उम्र अजीज आपकी सोहबत में गुजार दी। इन्हीं अय्याम में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर से दिल्ली पहुंचे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जब मुर्शिद का दीदार नसीब हुआ तो आपने भागकर सर मुर्शिद के कदमों में रखा। फिर मुर्शिद से फरमाया कि दिल्ली के हाकिम सुल्तान अल्तुमिश को आपके तशरीफ लाने की इत्तला दे दूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मना फरमाया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी मुलाकात को यहाँ आया हूँ, 2-3 रोज से ज्यादा नहीं रहूंगा। आपकी आमद की खबर बहुत जल्द ही फैल गई और बहुत से मशाइख इकराम और कई अकीदतमंद वहाँ आन पहुँचे और आपकी मुलाकात से मुशर्रफ हुए, मगर शेखुल इस्लाम नजमुद्दीन सुगरा हसद के सबब से आपकी मुलाकात को ना आया। फिर एक जगह पर आपकी मुलाकात नजमुद्दीन सुगरा से हो गई, लेकिन उसने आपकी तरफ से मुंह दूसरी तरफ कर लिया और आपकी तरफ मतवज्जा ना हुआ। हजरत शेखुल मशाइख मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को ये बात अच्छी मालूम ना हुई और आपने फरमाया, ए नजमुद्दीन, तुमको क्या बला पेश आई और मुतगय्यर किया? शायद शेख इस्लामी के मर्तबे ने तुम्हें गरूर में डाला है। नजमुद्दीन ने जब ये बात सुनी तो शर्मिंदगी से नीचे देखते हुए कहने लगा कि मैं वही मुखलिस हूँ जो पहले था और सर आपके कदमों पर रखता हूँ। अब आपने मुरीद को छोड़ा है कि तमाम खलाए के शहर और मशाइख ज़माना कुतुबुद्दीन बख्तियार के पास जाते हैं और उसी की तरफ मतवज्जे हैं और मेरी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं करता। हजरत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी
तो मुस्कुरा कर फरमाया कि नजमुद्दीन, तुम दिल जमी रखो, इस बार मैं कुतुबुद्दीन को अपने साथ खित्ता अजमेर को ले जाऊंगा। ये बात फरमाई और नजमुद्दीन के घर से बाहर तशरीफ ले गए। मनकूल है कि हजरत सुल्तानुल मशाइख फरीदुद्दीन मसूद अजोदनी रहमतुल्लाह अलैह उन अय्याम में ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मौजूद थे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की भी शर्फ सआदत दस्तबोसी हासिल की। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को देखकर फरमाते थे कि ए बुख्तियार, तुमने बड़े शाहबाज को कैद में लाया है कि सिवाय सिदरतुल मुंतहा के आशियाना नहीं बनाएगा, और ये फरीद एक शमा है कि जिससे सिलसिला दरवेशी मुनव्वर हो जाएगा। इसके चंद रोज के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर को वापस जाने के लिए तैयार हुए और कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को भी साथ लिया। चनाचे उनके जाने से शहर दिल्ली के हर मोहल्ला में एक गोगा बर्पा हो गया और मातम ने मुंह दिखलाया। बुजुर्गान शहर में जिस जगह ख्वाजा कुतुबुद्दीन पांव रखते थे, आदमी इस जमीन की खाक तबर्रुक बनाते थे। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ये हाल देखा तो फरमाया कि बाबा कुतुबुद्दीन, तुम यहीं रहो कि खलाइक तेरे जाने से मुस्तरिब है, इतने दिलों का तोड़ना रवा नहीं, जाओ इस शहर को तेरी पनाह में छोड़ा। हजरत सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि हजरत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औशी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज किया। मखलूक खुदा आपके पास आती, बहुत सा पैसा आपकी खिदमत में पेश किया जाता, मगर आप अपने पास एक पैसा नहीं रखते थे। आपने दूसरी शादी आखिर उम्र में फरमाई। इनमें से आपके 2 बेटे थे। छोटे बेटे का नाम शेख मोहम्मद जबकि बड़े बेटे का नाम शेख अहमद था। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहा दर्जा की मशगूली की वजह से सोना बिल्कुल तर्क कर दिया था, यहाँ तक कि बिस्तर राहत पर कभी किसी ने आपको आराम करते न देखा। अलबत्ता अव्वल जमाना में नींद के गलबा के बाद थोड़ी देर सो रहते थे, लेकिन आखिर उम्र में वो भी बेदारी से बदल गया था और आपकी जुबान मुबारक पर ये जुमला अक्सर रहता कि अगर कभी मैं सो जाता हूँ तो सख्त जहमत और तकलीफ उठाता हूँ। जब कोई आपकी ज़ियारत के लिए आता तो थोड़ी देर ठहर कर होश में आते और फिर मशगूल बहक हो जाते। जब आपके छोटे साहबजादे शेख मोहम्मद 7 बरस की उम्र में इंतकाल फरमा गए, जब उनको दफन करके लोग वापस आए तो आपने अपनी अहलिया की रोने की आवाज सुनी। आपने पूछा कि ये रोने की आवाज क्यों कर है। बताया गया कि आपके छोटे साहबजादे इंतकाल फरमा गए हैं और उनको दफना दिया गया है। ये सुनकर आपने बहुत अफसोस फरमाया। शेख बदरुद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त आपकी मजलिस में हाजिर थे, आपसे पूछा कि हजरत ये अफसोस कैसा है। फरमाया, मुझे इस वक्त याद आया कि मैंने बेशतर फर्जंद की बका की खुदा से दरख्वास्त क्यों न की। अगर मैं इस वक्त उसकी बाबत खुदा से दरख्वास्त करता तो जरूर पाता। यहाँ तक पहुँचकर सुल्तानुल मशाइख ने फरमाया, आपका इस्तगराक इस दर्जा पहुँच गया था कि फर्जंद की जिंदगी और मौत की खबर तक न थी। आपको काकी क्यों कहा जाता है? नाजरीन, काक रोटी को कहा जाता है क्योंकि रोटी की निस्बत से आपके साथ कई वाक़यात मुंसलिक हैं, इसीलिए आपको काकी कहा जाता है। उनमें से चंद वाक़यात पेश करते हैं, किसी एक वाक़े की बिना पर नहीं बल्कि इस तरह के वाक़यात कई दफ़ा आपके साथ पेश आए। मनकूल है कि अव्वल दौर में आप एक मुसलमान सब्जी फरोश से जो आपके पड़ोस में सुकूनत रखता था कुछ कर्ज ले लिया करते थे और आपने इसे ताकीद फरमा रखी थी कि जब तेरे 300 दिरहम हो जाएं तो इससे ज्यादा कर्ज न दीजियो। चनाचे वो आपको कर्ज दे दिया करता और जब कहीं से कोई तोहफा आपके पास पहुंचता तो आप उसका कर्ज अदा कर देते। उस सब्जी फरोश की बीवी का आपके घर आना जाना रहता था। एक दफा वो आपके घर आई और आपकी अहलिया से कहने लगी कि अगर हम लोग तुम्हें कर्ज ना दें तो तुम्हारे हाल भूख से बुरे हो जाएं और तुम कैसे गुजारा करो। ये सुनकर आपकी अहलिया को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये बात कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बयान फरमाई। आपने जब ये सुना तो पुख्ता इरादा कर लिया कि अब मैं किसी से कुछ कर्ज न लूंगा। अज़ां बाद खुदा के फजलो करम से आपने अपनी अहलिया को हुक्म दिया कि कमरे के अंदर मौजूद ताक के सामने एक कपड़ा लटका दो और रोजाना वहां से हस्बे जरूरत रोटी उठा लिया करना। आपकी अहलिया ऐसा ही करती और रोजाना वहां से आपको हस्बे जरूरत गर्म रोटियां मिल जाती। जब कुछ दिन गुजर गए और आपने कर्ज ना लिया तो उस सब्जी फरोश की बीवी आपके घर आई और आपकी अहलिया को पूछने लगी कि क्या बात है कि अब आप कर्ज नहीं लेते। ये सुनकर शेख के हरम मोहतरम ने जवाब दिया
کہ اب شیخ کو قرض لینے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ہر روز گھر میں موجود فلاں طاق میں سے ہمیں حسب ضرورت روٹی اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، جو تمام اہل خانہ کو کافی ہوتی ہے۔ اس سبزی فروش کی عورت یہ سن کر بڑی حیران ہوئی اور پھر چلی گئی۔ اس دن کے بعد روٹیوں کا ملنا بند ہو گیا۔ شیخ نے اپنے حرم محترم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کاک کے ظاہر ہونے کی حقائق کسی کے آگے بیان کی ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، اس سبزی فروش کی عورت سے میں نے اس کا اظہار کیا تھا۔ اسی حوالے سے جو دوسری روایت ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ دہلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش کے دل میں دیر سے نیت تھی کہ حوالی شہر میں ایک حوض بنائے تاکہ خلق خدا اس کا پانی پیے۔ شہر پانی سے دور تھا اور تمام لوگ کنووں سے پانی لا کر استعمال کرتے تھے۔ ایک دن سلطان شمس الدین خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت خواجہ کائنات سرور معجزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے شمس الدین، تو حوض بنانا چاہتا ہے کہ خلق خدا اس سے فیضیاب ہو، تو جہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ یہ حوض بناؤ۔ سلطان شمس الدین جب بیدار ہوا تو اپنے ایک خاص آدمی کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور اپنے خواب کو بیان کرنے کا فرمایا۔ جب وہ آدمی آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو وہ مجھ تک پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔ بادشاہ سے کہو کہ مصلحت اپناتے ہوئے جلد آؤ، اور میں بھی اسی جگہ پر اسے ملتا ہوں جو جگہ اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ چنانچہ جب سلطان التمش وہاں پہنچا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے سے وہاں موجود پایا۔ آپ اس جگہ پر کھڑے تھے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے سموں کے نشان تھے۔ شمس الدین سے آپ نے فرمایا کہ اس جگہ کو کھدواؤ جہاں پر آقا کی سواری کے پیروں کے نشانات ہیں۔ جب اس جگہ کو کھودا گیا تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا اور ایسا جاری ہوا کہ کبھی خشک نہ ہوا۔ شہر کے تمام لوگ اس کا پانی استعمال کرتے اور باغ بھی اس سے سیراب کیے جاتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اسی حوض کے کنارے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ہمراہ اور بھی کئی درویش موجود تھے۔ انہی میں سے چند درویش کہنے لگے کہ حضور، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اگر ایسے میں گرم گرم روٹی کھانے کو مل جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اچھا تو تم ایسا چاہتے ہو۔ پھر آپ اٹھے اور اس حوض کے اندر اس جگہ پر چلے گئے جہاں سے وہ چشمہ پھوٹتا تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس چشمے کے پانی میں ڈالا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے جو ہی ہاتھ باہر نکالتے تو ہاتھ میں گرم روٹی اور اس کے اوپر حلوہ رکھا ہوا ہوتا۔ اسی طرح آپ روٹیاں نکال کر درویشوں کو دیتے رہے اور سب نے سیر ہو کر ان کو تناول کیا۔ اس کے بعد سے آپ کو کاکی کہا جانے لگا۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں محتاج ہوں اور افلاس نے میری کمر توڑ ڈالی ہے۔ آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ میری نظر خدا کے عرش پر پڑتی ہے تو کیا تو اس کو مان لے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور یقین کے ساتھ کہوں گا کہ آپ اس میں بالکل صادق ہیں۔ اس وقت شیخ نے فرمایا کہ جب تو اس قدر جانتا ہے تو پہلے ان چاندی کی 80 تھیلیوں کو جو گھر میں مخفی کر کے رکھی ہیں کھا لے، پھر افلاس کی شکایت کیجیے۔ وہ شخص شیخ کی یہ بات سن کر سخت شرمندہ ہوا اور آپ کے قدموں کی زمین کو بوسہ دیا اور واپس لوٹ گیا۔ حضرت سلطان المشائخ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن تھا۔ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عیدگاہ سے لوٹ کر آ رہے تھے۔ رستے میں آتے ہوئے آپ اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں اب آپ کا روزہ مبارک ہے۔ اس سے بیشتر یہ زمین افتادہ و غیر آباد تھی، یہاں کوئی قبر نہ تھی، نہ گنبد نظر آتا تھا۔ شیخ جب اس مقام پر آئے تو کھڑے ہو کر متامل ہوئے۔ آپ کے عزیز و قارب نے جو برابر میں کھڑے تھے آپ سے التماس کی کہ حضور، آج عید کا دن ہے اور خلق اس بات کو منتظر ہے کہ مخدوم گھر میں تشریف لا کر کھانا تناول فرمائیں، آپ کے یہاں ٹھہرنے اور تاخیر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ مجھے اس سرزمین سے اہل کمال کے دلوں کی بو آتی ہے۔ آپ نے اسی زمانہ میں اس زمین کے مدعی کو بلایا اور خاص اپنے مال میں سے قیمت دے کر اس زمین کو خرید لیا اور فرمایا کہ میرا مدفن یہی زمین ہے۔ آپ کے دنیا سے وصال کرنے کی جو روایت ملتی ہے اس کے مطابق شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ
अली सकरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में महफिल समा गर्म थी, जिसमें शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे और कवाल अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह का कसीदा पढ़ रहा था। जब वो इस शेर पर पहुंचा, कुश्ता गाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा आज गैब जाने दीगर अस्त, यानी तेरे खंजरे तस्लीम के मकतूलों को गैब से हर वक्त एक और ही नई जिंदगी अता होती है। ये शेर सुनना था कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर इस कदर असर हुआ कि आप मदहोश हो गए। फिर इसी हाल में आप घर तशरीफ लाए और 4 दिन बराबर यही कैफियत रही। जब आपको कुछ होश आता तो इसी शेर को पढ़ने का हुक्म फरमाते, हाजरीन बार बार पढ़ते और आप इस तरह तहय्युर में महव हो जाते। लेकिन जब नमाज का वक्त होता तो आप नमाज अदा करके फिर इसी शेर को पढ़ाते, लोग बार बार पढ़ते और शेख तहय्युर में मुस्तगर्क हो जाते और एक अजीबो गरीब हालत और हैरत पैदा होती। 4 रोज तक आपकी यही कैफियत रही। 5वें रोज जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया तो आपका सर मुबारक हजरत शेख अताउल्लाह हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के जानों पर था और पाँव शेख बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की गोद में। उसी हालत में शेख हमीदुद्दीन ने अर्ज किया कि आपका हाल दूसरे तरीक पर है, हुजूर अपने खुलफा में से इशारा फरमाइए कि आपकी जगह कौन होगा। अगरचे शेखुल मशाइख के बड़े बेटे भी थे, मगर आपने फरमाया जो खिरका हजरत सुल्तानुल मशाइख मोइनुद्दीन कुद्सुल अजीज ने मुझको दिया था वो और मुसल्ला खास, आसा और नालैन खुशी के साथ शेख फरीदुद्दीन मसूद को पहुंचाओ। चुनाचे आपकी वफात के तीसरे रोज शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हांसी से वहां पहुंच आए। हजरत शेख हमीदुद्दीन और शेख बदरुद्दीन ने वो खिरका, मुसल्ला, आसा और नालैन मुबारक उस जगह लाकर आपको अदा किए और हजरत की वसीयत को पूरा किया। 14 रबीउल अव्वल 1235 ईस्वी में आपने वफात पाई और जिस जगह आपने फरमाया था आपकी वसीयत के मुताबिक उसी जगह पर आपको दफन किया गया और वहीं पर दिल्ली में आपका मज़ार मुबारक है। जब आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने का वक़्त आया तो वहाँ बहुत से सूफी इकराम मौजूद थे और उलमा भी थे। ख्वाजा अबू सईद हाथ में एक वर्का लिए आगे बढ़े और उस पर आपकी वसीयत लिखी हुई पढ़कर सुनाई, जिसमें लिखा था कि मेरा जनाजा वो शख्स पढ़ाए जिसने पूरी जिंदगी गुनाह कबीरा न किया हो और जिसकी कभी असर की 4 पहली सुन्नत कज़ा न हुई हो और ना ही तकबीर उला कभी कज़ा हुई हो। ये सुनना था कि तमाम लोग खामोश हो गए और कोई भी जनाजा पढ़ाने के लिए आगे न बढ़ा। बस फिर ये देखते हुए दिल्ली के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुमिश रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और उन्होंने आपका जनाजा पढ़ाया। फिर फरमाया कि मैं तो इस राज को राज रखना चाहता था, मगर आपने इसको लोगों पर जाहिर फरमा दिया। नाजरीन इकराम, इससे मालूम होता है कि वो बादशाह भी सिर्फ बादशाह न था, बल्कि आपका खास मुरीद और खासाने खुदा में से था। आपके मज़ार के करीब एक मीनार कुतुब मीनार के नाम से है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और उसको मुकम्मल शमसुद्दीन अल्तुमिश ने किया था। हज़ारों लोग आपके मरकत पर जाते हैं और फयूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। मनकूल है कि आपकी वफ़ात के पूरे 10 साल बाद तक काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा रहे, लेकिन जब आपकी वफ़ात का ज़माना करीब आया तो हाज़रीन को वसीयत की कि मुझे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पाँव में दफन करना। चुनाचे जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके फर्जंदों की इसमें हरगिज खुशी न थी कि आपको शेख कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में दफन करें, लेकिन काजी साहब की वसीयत ने इन्हें मजबूर कर दिया। फिर बहुत बहसो मुबाहसे के बाद शेख के कदमों में काजी साहब को दफन किया गया, लेकिन आपके फर्जंदों ने कब्र का चबूतरा शेख के रोज़ा मुबारक से किसी कदर ऊंचा बनवाया। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फर्जंदों से ख्वाब में फरमाया कि तुमने मेरी कब्र का चबूतरा बुलंद करके मुझे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह की नज़रों में सख्त शर्मिंदा किया है। मुझे तुम्हारे इस खिलाफ अदब फेल की वजह से शेख के सामने इस दर्जा नदामत हुई है कि आपके आगे सर उठा नहीं सकता। फिर काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक को भी नीचा कर दिया गया। आज भी वो कब्र वहाँ मौजूद है। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि आपके उस्ताद भी हैं,
آپ کا اصل نام محمد بن عطا ہے اور بخارا کے بادشاہ بھی تھے۔ پھر بادشاہت کو چھوڑ کر راہ فقر اختیار کیا اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ پھر دہلی آئے اور وہاں کے بادشاہ سلطان التمش نے آپ کو ناگور کا قاضی بنا دیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں خود کو سپرد خاک کیا اور تا قیامت آپ کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنے ان دوستوں کے صدقہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، آمین۔